हाँ जी, तो ਅਸੀਂ लास्ट टाइम पढ़िया सीगा फोर्स on two parallel infinite long current carrying conductors, current carrying conductors। हाँ जी, कोई भी एक स्टूडेंट मैनू फार्मूला दसो की फार्मूला सी दा? हाँ जी, nu naught upon 4 pi 2 I by A 2i by A नहीं 2i1 i2 दो कंडक्टर्स ने अपॉन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ l ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ l ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ l ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ मतलब ਅੱਜ ਆਪਣੀ 3A ਐਂਡ 3B ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? the wires which connect the battery, the wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere. What is the force per unit length between the wires? ਇੱਥੇ upon r square ਸੀਗਾ आई थिंक, है ना कि नहीं? हाँ कला ही सीगा, r ही सीगा, ठीक है, कला r सीगा। r square तो नहीं सी ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे प्ले खला per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and म्यूट लगा लो जी, जिन्ना दा म्यूट ऑफ नहीं हैगा उन्होंने ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस हो रही है। 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट is the force attractive or repulsive। डायग्राम सानू गिवन है जी। एक इस तरीके दे नाल मोटर लगी हुई है, कोई मोटर है किसी भी ऑटोमोबाइल दी, जिहड़ी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बैटरी दे नाल, जिहड़ी कनेक्टेड है इस तरीके दे नाल, ते इहदे विचों करंट आई फ्लो कर रहा है। ते जिहड़ी ये लेंथ है कंडक्टर दी, ये है 70 सेंटीमीटर।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that is 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? रिपल्शन। रिपल्शन, वेरी गुड। दैट मीन्स ये दोनों वायर्स एक दूसरे ਨੂੰ रिपेल करेगी। रिपल्शन ਦਾ ठीक है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टेंस गिवन है that is 1.5 सेंटीमीटर। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ गिवन है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, mu naught upon 4 pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7। 2 I1 कितना है I1 I2 सेम ही है that is 300, मतलब 300 into 300 अपॉन डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर that means 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2। फटाफट कैलकुलेट करो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। देखते सब तो पहला आंसर कौन दसदा है? सर 0.8 0.4 0.4 0.4 सारा आंसर 0.4 आ गया। 1.2 हाँ 1.2 की आंसर आ रहा है सर साक्षी। साक्षी लो भी इतने कॉन्ट्राडिक्शन होगी, एक 0.4 बोल रहे ने दो तीन स्टूडेंट थे, साक्षी कली बोल रही है 1.2 की आंसर सही मन्ना जावे। साक्षी पक्का कॉन्फिडेंस है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। दिस इज अ राइट आंसर। 1.2 1.2 इज अ राइट आंसर। चेक कैलकुलेशन चेक करो। साक्षी यही फॉर्मूला लगाया है? यस सर। ओके जी बच्चे जिन्हों की कैलकुलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 0.4 आंसर नहीं आएगा, दैट इज 1.2 न्यूटन। देखो यूनिट ध्यान ਨਾਲ लिखियो, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे ना, फोर्स की यूनिट कितनी न्यूटन, पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर, दैट मींस 1.2 न्यूटन पर मीटर। हाँ जी जिन्हों का 0.4 आंसर आया सी उन्होंने अपनी की गलती पता लगी? yes ठीक है जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाले चलते हैं जी। अ लॉन्ग कंडक्टर, देखो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ वर्ड लिखे हुए ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लॉन्ग कंडक्टर ਦਾ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ਜਦੋਂ ਵੀ वर्ड ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ लॉन्ग दैट मींस इनफाइनाइट कंडक्टर ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अ लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 meter is placed parallel to a short conductor of length 5 centimeter near its center. The conductor, देखो एक आ चीज कई बच्चे सोच रहे हैं भी लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर में इनफाइनाइट लिखता नाले उसकी लेंथ लिखती है ना, ਤਾਂ that means कंडक्टर ਤਾਂ इनफाइनाइट लॉन्ग है, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ that is 1.5। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੀਅਰ ਇਟ ਸੈਂਟਰ। the conductors are carrying currents 3 ampere and 4 ampere respectively in the same direction, in the same direction. Calculate total force, calculate total force experienced by the short conductor
experienced by the short, देखो किदे ते फोर्स फाइंड करनी है, शॉर्ट कंडक्टर ते, दैट मीन्स लेंथ किदी कंसीडर होएगी, शॉर्ट कंडक्टर दी। टोटल फोर्स experienced by short conductor when the distance between them is 0.03 मीटर। देखो न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼, ਉਹਦੀ L ਲੈਂਥ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ F ILB sin ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ L ਲੈਂਥ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ, दैट मींस ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਓ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਬੋਲੋ ਆਨਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਡਮਲੀ। जशन चहल जो काम कर रहे हैं आप समझ आ रहे हैं बच्चे? जशन चहल, हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। ओके ओके। हाँ जी कुलदीप, चैप्टर समझ लग रहे हैं? ओके। जशन दूसरी हो मनप्रीत नहीं आई आज? पता नहीं सर। वैसे क्लास लाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼? कदे कदे जी सर। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी बच्चे बोलो कितना आंसर आ रहा है, जेडे स्टूडेंट का ये आंसर न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, आंसर बोलो जी की आंसर है। फोर इंटू 10⁻⁻⁶। लो जी साक्षी का आंसर है साक्षी, सही है पाया ना स्पेलिंग, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हाँ जी कितने स्टूडेंट ने जिन्होंने ये आंसर आ रहे हैं? ओके वेरी गुड, प्रियंशु ने हैंड रेज किया है, बाकी मनप्रीत आ गया, साक्षी दा आ गया, वेरी गुड। दिव्यांशी ने भी सॉल्व कर लिया। क्लियर है बच्चे सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ? नो सर मैंने मेरा नहीं आया। ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ਨੂੰ नहीं पता लग गया? सर मेरा फिर नहीं आया। ओके ठीक है जी, जिन्होंने नहीं समझ लगे मैं करवाना है, ठीक है। अगे मैं नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखदा है, जिन्हां दे न्यूमेरिकल हो गया वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना उन्होंने, ते बाकी मैं यही करवाऊंगा। थर्ड न्यूमेरिकल है a current of 10 ampere flows through each of two parallel long wires the wires are 5 centimeter apart
नोट कर लो स्टेटमेंट, ठीक है, फिर मैं दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। कैलकुलेट द फोर्स acting per unit length of each wire लो जी, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करवाना। साक्षी ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 4 × 10⁻6 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? यस सर। ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। यस सर। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। आई थिंक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। देखते हैं, देखो जी, दो कंडक्टर ने अपने को, देयर आर टू कंडक्टर्स, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I1, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I2, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ R, which is equal to 0.03 मीटर। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ that is 1.5 मीटर। फर्स्ट कंडक्टर है तो मैंने L1 लिख लेना है। सेकंड कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, that is 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾय ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇਗੀ, that means F1। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇਗੀ, that is F2। ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, that means ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ F2 ਕੀ ਹੈ, F2 is a force on short conductor। अच्छा, लगूगी किदे करके, फोर्स ऑन शॉर्ट कंडक्टर ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज F2, करंट कितना, दैट इज I2, लेंथ L2, मैग्नेटिक फील्ड किदा होगा पहले तो देखो फॉर्मूला क्लियर है, आप फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। हाँ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, F2 which is equal to μ0/4π, that is 2I1, मतलब ਦੋਨਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਪਨ R। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ, that is L2, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। तो बच्चे अपने को की आ गया है F2, देखो μ0/4π मतलब 10⁻⁻7 × 2, करंट एक तो 3, दूसरा है 4 अपॉन R की वैल्यू है कि बच्चे 0.03 है ना, दैट मींस 3/100 आएगा। वो 100 नो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इनटू L2 कितना है, दैट इज 5/100।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ 100 ਨਾਲ 100 ਕੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 2 ਦਾ 8, 8 5 ਦਾ 40, 40 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7, that means ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਨਿਊਟਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, this is the answer। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स क्लियर? Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਨਸਰ ਬੋਲੋ। 0.4 into 10 raised to the power -3. 0.4 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੋ ਜੀ। Newton per meter. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, PSCB ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵਾਲਾ। ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ? ਉਹ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ, ਏਦਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦੋ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ? ਸਪਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Kinetic energy. ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। Sir, kinetic energy ਦੇ effect ਕਾਰਨ। ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ? ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। Sir, kinetic energy. ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ? ਸਰ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਨੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੇਜ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90+ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬਟ 95+ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਔਰ 99 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, 90 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 90+ ਨੰਬਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ। ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ B is equal to μ0 Ni। N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। that means N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 3A ਤੇ 3B ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ QV is equal to 1/2 mv², ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਕੀ ਸੀਗਾ। QV is equal to 1/2 mv², ਮਤਲਬ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, QV। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ